یا سلام دوستوں، کیسے ہیں؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد اور آپ ہمارے چینل میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو دوستوں، آپ کو جیسے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے ایک اور اچھی چیز لے آئیں گے، تو اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے آئیں کہ جو لوگ یہاں دبئی میں رہ رہے ہیں یا ادھر سے انڈیا سے پاکستان سے کہاں سے بھی آ کے وہ وزٹ ویزا کے لیے آتے ہیں، تو وہاں اگر کوئی سیکیورٹی کی جاب کرنا چاہتا ہے یا سیکیورٹی فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں ہم کچھ انفارمیشن اکٹھی کر کے لائے ہیں، تو آپ سے میں نے سوچا کہ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے دوست ہیں وسیم صاحب، یہ بھی بہت اچھا سیکیورٹی کے بارے میں جانتے ہیں، سیفٹی کے بارے میں بھی، لیکن سیکیورٹی کے بارے میں بہت اچھا ایکسپیرینس ہے۔ وسیم بھائی، آپ یہ بتائیے کہ مطلب پاکستان سے یا کوئی انڈیا سے ویزا بھی ادھر آیا ہے، تعلیم اس کی مطلب میٹرک ہے یا کوئی انٹرمیڈیٹ ہے، کچھ اس میں یہ کیا ہوا، تو دبئی میں کیا پروسیجر ہے سیکیورٹی جاب کے لیے، اور ابو دھابی میں کیا ہے یا باقی ایمریٹس میں کیا ہے، کون کون سی مطلب ادھر اس کو کیسے اپلائی کرنا پڑے گا، تو آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے بتا دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ جو وزٹ ویزے پہ اگر کوئی آتا ہے، پاکستان سے آتا ہے، انڈیا سے یا کسی نیپال سے یا کہیں سے کہاں سے بھی بات یا کوئی مطلب رہ رہا ہے جاب چینج کرنا یا ادھر ہے کوئی جاب چینج کرنا چاہ رہا ہے یا پاکستان سے آ رہا ہے، سب سے پہلے کہ اس کی ابو ظہبی میں کام کرنے کے لیے اس کی تعلیم کم از کم ایف اے ہونی چاہیے۔ ایف اے ہونی چاہیے جو مطلب ادھر آسام یعنی اس کا کالج کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، کالج کا، اور دبئی میں کام کرنے کے لیے میٹرک سرٹیفکیٹ، میٹریکولیشن، اس کا میٹریکولیشن یا ہائی اسکول، انڈیا میں مطلب اس کو اسٹینڈرڈ بولتے ہیں، پاکستان میں میٹرک بولتے ہیں، یعنی ہائی اسکول کا ہونا، سرٹیفکیٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اور اگر کوئی وزٹ پہ آیا ہے تو وہ اپنی سب سے پہلے سی وی تیار کرے، اچھا، بہترین سے سی وی تیار کرے، اس پہ اپنا سب کچھ ڈالے اور اس میں ایکسپیرینس شو کرے، 2 سال کم از کم 2 سال کا، چاہے وہ پاکستان یا انڈیا ہے، کہاں سے جہاں سے آتا ہے، وہاں سے بے شک ہم دوسرا ایکسپیرینس بنوا کے آ جائیں، کم از کم 2 سال کا آپ نے ایکسپیرینس شو کرنا ہے، شو کرنا ہے، ایسے بھی سیکیورٹی اگر ممکن ہو تو آپ کے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے، اس لیے بن جاتا وہاں سے کوئی بنتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، مطلب بن جاتا ہے، بنوا کے ادھر سے ویسے رجسٹر وہ اس میں مینشن کرے، اور تھوڑا بہت سیکورٹی کے بارے میں نالج بھی ہے، سیکورٹی کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے، سیکورٹی اویئرنیس کیا ہوتی ہے، مانیٹرنگ دا پیپل اینڈ مانیٹرنگ دا یوزر تھنگز لائک چھوٹا ڈیوٹی کے بارے میں نالج چاہیے۔ اور وہ سی وی مطلب مختلف ویب سائٹس ہیں، کمپنیوں کی مختلف مشہور کمپنیاں ہیں، ابو ظہبی میں بھی، دبئی میں بھی، وہاں پر وہ ڈراپ کرے اور آپس بھی بنے۔ اچھا، مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ یہاں مجھے کچھ پتا چلا تھا کہ یہاں 2 لائسنس چلتے ہیں، ایک پی ایس بی ڈی کے نام سے ہے اور ایک ڈی پی ایس کے نام سے۔ جو ہے پی ایس بی ڈی سر، وہ ابو ظہبی کے لیے ہے، ناردن امارات کے لیے، ابو ظہبی اور العین، مطلب دبئی کو چھوڑ کے باقی ساری میں، دبئی کو چھوڑ کے باقی جو ریمیننگ ہے وہاں پر ہے۔ اچھا، اور جو دبئی ہے وہاں پر ایک کورس ہے ڈی پی ایس ٹریننگ، یہ کورس جو سب سے ٹریننگ ہوتی ہے، اس کو ٹریننگ بولتے ہیں، آپ اس کو ٹریننگ بولتے ہیں، ٹریننگ اور کورس میں، ٹریننگ اور کورس میں دیر از ڈفرنس بٹوین دی ٹو۔ اور جو کورس ٹریننگ ہے وہ جو ابو ظہبی میں کام کریں گے وہ بیسک ٹریننگ کریں گے 5 دن، اس کے بعد یہاں پر ابو ظہبی پولیس کا ایک ادارہ ہے جو مطلب کام کرنا چاہتے ہیں، جو نہیں ابو ظہبی کیپٹل ہے، جو باقی ناردن امارات میں بھی کام کرتا ہے دبئی کو چھوڑ کے، وہاں پر یہ پولیس والے جب ٹریننگ آپ کی ہو جاتی ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے نیشنل NSI نیشنل سیکورٹی انسٹیٹیوٹ، گورنمنٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پر انسٹرکٹر ہیں، وہ ٹریننگ دیتے ہیں، جو فزیکل ٹریننگ ہے وہ بھی وہاں پر ہوتی ہے، اور ریٹن بھی جو آپ کو وہ وربلی سب کچھ بتاتے ہیں، مطلب اس میں ایک ریٹن ایگزام ہوتا ہے جو آپ کو ریٹن ایگزام دلوائیں گے، اور ایک فزیکل ٹریننگ ہوتی ہے، تقریباً آپ کو ٹریننگ دیں گے، ٹرین کریں گے سیکیورٹی کے بارے میں۔ تو وہاں یہاں جو ابو ظہبی میں نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ کے نام سے ادارہ ہے NSI، جو اس کو ٹریننگ دیتا ہے، اور اس کا جو ہم لائسنس 5 دن کی ٹریننگ کے بعد اس کا جو ایگزام ہے نا، 5 دن کے بعد پولیس ایگزام ہے، وہ پاس کر، اس کا نام وہ جو ادارہ ہے وہ کارڈ ہوتا ہے، پی ایس بی ڈی کارڈ اس کو کہتے ہیں، وہ کارڈ بنے گا تو ناردن امارات میں دبئی کو چھوڑ کے اور ابو ظہبی میں آدمی کام کرے گا۔ اچھا، مطلب ہم یہ 5 دن کی ٹریننگ کے بعد ہم کسی بھی کمپنی میں اپلائی کریں گے، وہ ہم کو مطلب یہاں جو کمپنی ہے، مطلب گروپ 4 ہے، سیکیورٹی گارڈ ہے، اسپارک ہے، مختلف کمپنیاں ہیں، ڈفرینٹ کمپنیاں، آپ کہیں بھی ہینڈل کر سکتے ہیں جاب کے لیے، تو ہم اگر ہم کو رکھ لیتے ہیں، مطلب ہمارا انٹرویو پاس ہو جاتا ہے، تو پھر ہم کو وہ لوگ ہم کو وہاں ادارے سے ہم کو کروائیں گے جو ٹریننگ ہے، NSI میں ٹریننگ
करवाएंगे, फिर उसके बाद हमको PSBD के नाम से एक प्राइवेट सिक्योरिटी बिजनेस डिपार्टमेंट नाम है, इसके नाम से हमको एक लाइसेंस इशू हो जाएगा। वो लाइसेंस के जरिए हम फिर उस कंपनी में रह के कहीं भी जॉब कर सकते हैं। आप ये बताइए कि PSBD में बेसिक सैलरी कितनी है और ज़्यादा और लगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका ये है कि जो आदमी PSBD कार्ड होल्डर होगा उसकी जो बेसिक होगी सैलरी वो 2000 होगी, 2000 दिरहम है, 2000 होगी। और ये 8 घंटे की और 8 घंटे की 8 घंटे की। अगर आप मोस्टली होता है कि 12 घंटे ड्यूटी होती है, अगर 12 घंटे की है और 1 मंथ में 4 छुट्टी है तो फिर तकरीबन 2770 या ऐसे सैलरी आती है। मतलब 8 घंटे के लिए कॉन्ट्रैक्ट होएगा, 1 घंटे के लिए ब्रेक होता है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होता ही ऐसी ब्रेक का और बात है जो है मतलब आपका ड्यूटी के पर लग जाती है। तो वहाँ पर अगर 8 घंटे ड्यूटी है, आपको फ्राइडे या वीकली ऑफ, इसको बोलते हैं वीकली ऑफ होगा, 8 घंटे ड्यूटी होगी और 4 छुट्टी होगी, और आपका कम से कम 2000 सैलरी होना चाहिए। अच्छा। अगर आपकी 12 घंटे ड्यूटी है, वीकली ऑफ है, तो फिर आपकी 2770 होगी। और मोस्टली अगर नई छुट्टी रिलीवर वगैरह होते हैं, वो अगर नहीं होते तो फिर कम से कम 3000 से 3000 से अबव सैलरी आएगा। ठीक है, मतलब जो आदमी 9 घंटे काम करेंगे या 8 घंटे जो उनके कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उनकी 2000 आएगी। अगर ऊपर के 3 या 4 घंटे 4 घंटे कम से कम काउंट होते हैं। 12 घंटे अगर आप काम करेंगे, जो ओवर टाइम ऊपर लगता है, तो आपके अगर 27 पे है, 26 पे नहीं, 26 नहीं, यानी अगर 26 डेज लगाता है मंथ में तो फिर उसकी 12 घंटे ड्यूटी है, वीकली ऑफ भी है, तो फिर उसकी सैलरी 2750 से अबव आएगी। ठीक है, मतलब अगर 30 दिन लगाएगा तो 3000 से अबव आप फिर 3000 से अबव होनी चाहिए। अच्छा, इट शुड बी उसके ऊपर। और रमजान में भी अनाउंस मिलता है। उसमें ये है कि नेशनल हॉलीडेज हैं और रमजान है, इसके भी अनाउंस देती हैं, और वो ये मुख्तलिफ कंपनियों के ऊपर प्रेशर है। मतलब जो आपके हॉलीडेज होते हैं, पब्लिक हॉलीडेज हैं, उसमें भी आपको अनाउंस मिलते हैं, आपको ज़्यादा माल मिल सकता है, ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। और थोड़ा सा DPS के बारे में बता दो। दुबई में ये है, दुबई में है कि DPS एक कार्ड आता है, वो भी लाइसेंस इसी तरह बनता है, लेकिन वो इतना टफ है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। उसमें भी फिजिकल भी है, रिटन भी है। वो जो दुबई में मुख्तलिफ है, कम अज़ कम भी अभी जो उन्होंने रखी है वो यानी एजुकेशन जो है मैट्रिक होनी चाहिए, मैट्रिक या हाई स्कूल, मैट्रिक हाई स्कूल जो भी है, मतलब ये यहाँ तक होनी चाहिए। कल FA है, BA है, वो तो आगे कोई मसला नहीं है, लेकिन कम अज़ कम मैट्रिक जो है ना वो बेसिकली बेसिक वो होनी चाहिए। और वहाँ पर ये है कि मुख्तलिफ सैलरीज है, लेकिन उन्होंने जो बुनियादी सैलरी रखी है 8 घंटे की, वो एटलीस्ट 1200 रुपये है। और अगर ओवर टाइम लगा के वो सारा 1800 रुपया 2000 के करीब होता है। नहीं, अभी तो मैंने सुना है कि वहाँ ज़्यादा सैलरी हो गई, 1700 हो गई बेसिक। अभी जो उन्होंने एक 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने साल पहले उन्होंने जो सैलरी बढ़ाई है तो उसको 1700 से अबव कर दिए, 1700 प्लस कर दिए। अच्छा, ठीक है। अभी अगर वो 30 दिन काम करता है, 30 डेज काम करता है, 12 घंटे ड्यूटी करता है, तो वो 2500-2500 करीब आते हैं दुबई में। ओनली इन दुबई, रूल्स ऑफ दुबई। ये दुबई के लिए, अबू धाबी के लिए और PSBD के वो पहले। तो मतलब दुबई के लिए आपके पास DPS लाइसेंस होना चाहिए जो दुबई पुलिस की तरफ से मिलता है। और जो अबू धाबी या नॉर्दर्न एमिरेट्स हैं, जो शारजाह, मुल्क में रसूल खैमा, फुजीरा, अलैन वगैरह वगैरह जितनी भी हैं, वो उसमें PSBD चलता है अबू धाबी में। तो यहाँ आपके लिए सैलरी थोड़ा ज़्यादा होती है, जो कि इनका स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा होएगा। तो दुबई में उनका अपना स्टैंडर्ड है, इधर उनका अपना स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से रखा हुआ है। तो यहाँ आपको NSI करना पड़ेगा, उसके बाद आपको PSBD लाइसेंस मिलेगा, जिससे आप सिक्योरिटी में जॉब कर सकते हैं। और बहुत अच्छी सैलरी है, जिसका जैसे माइंड है वैसे कर सकता है। एक और लास्ट सवाल है, DPS और PSBD इन दोनों में क्या क्या फैसिलिटी हमको मिलती हैं? जो मतलब फैसिलिटी तकरीबन दोनों में सेम ही होती हैं। 2 साल के बाद रिटर्न टिकट होता है, 2 महीने की छुट्टी है, और 2 साल के बाद रिटर्न टिकट आने जाने का टिकट कंपनी पे करेगी। आफ्टर 2 ईयर कंपनी आपको रिटर्न टिकट देगी आने जाने का। और प्लस अबू धाबी PSBD होल्डर जो हैं उनके लिए जो होते हैं वहाँ पर 4000 भी सैलरी आपको देते हैं, बेसिक सैलरी वो भी मिलेगा कम से कम 2 साल के बाद। 2 साल बाद एडवांस सैलरी देंगे। PSBD वाले के लिए जो बेसिक है उतनी एडवांस मिलेगा। 4000 वो होगा, रिटर्न टिकट होगा 2 मंथ
जो है वो छुट्टी छुट्टी होगी। और दुबई में भी मोस्टली ऐसे ही है, लेकिन वहाँ पर वो बेसिक सैलरी के हिसाब से देंगे। मतलब अगर 1700 रुपया सैलरी है बेसिक, तो वो 1700 बेसिक है, तो वो 1700 बेसिक के हिसाब से दोगे, 3400 रुपया 2 साल के। मतलब अगर कोई 2 साल कंप्लीट कर गया इधर सिक्योरिटी में, उसको जाने आने का टिकट भी कंपनी पे करती है, और उसके साथ 2 महीने की जो हम छुट्टी जा रहे हैं उसके लिए बेसिक सैलरी जो हमारी 2000 होगी या ऊपर 1700 है दुबई में, वो भी एडवांस 2 महीने की देगी। तो इसमें मेडिकल कार्ड भी देते हैं साथ में, इसमें सब मेडिकल फैसिलिटी होती है, मेडिकल फैसिलिटी है उसको, और बहुत अच्छा आपके लिए अकोमोडेशन जो है वो कंपनी की तरफ से। वेरी गुड, मतलब कंपनी आपको अकोमोडेशन भी देगी, आप साथ रहें दोनों तरफ, ट्रांसपोर्ट भी है, ट्रांसपोर्ट भी, वेरी गुड, और ट्रांसपोर्ट भी देते हैं आपको, ट्रांसपोर्ट फ्री है, मेडिकल फ्री है, अकोमोडेशन फ्री है। वेरी गुड, 3 ये अच्छी फैसिलिटी है ये। तो दोस्तों अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है सिक्योरिटी फील्ड में, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी या भाई के पास थी हमने आपसे शेयर कर दी। आपको अगर कुछ और सवाल चाहिए इसके बारे में और पूछना है, वसीम भाई भी हैं, मैं भी हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप हमको सवाल कर सकते हैं, उसमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर किसी भी फील्ड में आपको इस सिक्योरिटी के हिसाब से आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम आप डिस्क्रिप्शन में नीचे आप कमेंट्स कर दें, और डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिंक डाल दूँगा सिक्योरिटी के बारे में, जो कुछ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी कुछ लिंक डाल दूँगा ताकि आपको और मज़ीद सहूलत हो जाए। ओके, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन कर दीजिए ताकि हमको भी थोड़ा सा फायदा हो जाए। ज़्यादा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ओके, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।